بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق مالك الملوك سواك وعند أولاد العجز العميد يا رب. واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من دونك قد عوض ومن علومك علم اللوح والقلم يا واغفر لنا يا واسع ولا بين الذين يا شباب لكل يوم من الأوعاد مغتربين يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي وخلنا وبهم المؤمنين يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خيرنا وبهم المؤمنين لو خاب سلام مسلمين مسلمين ولو باعتصام مقلدين ملبين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خيرنا وبهم المؤمنين وصلاة الله على المبلوغ الأمين وعلى آله الكرام وصحبه والتابعين سلمنا والمسلمين بالنبي خير لنا وبهم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل أصول والمأمول وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Gimana bacanya? Wayu, wayus, صدقوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه ويصدق في دعوى السفر dibenarkan pengakuan seseorang dengan safarnya, perjalanannya atau musafirnya. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya musafir, itu bisa kita terima. Pak, saya musafir nih kehabisan ongkos. Mohon zakatnya. Nah, terima. Diterima. Enggak perlu didiktein ataupun disumpah. Enggak perlu. Asal dia ngaku, ya udah, terima. Kasih itu. Wa kaza fi da'wal ghazwi. Begitu juga pengakuannya dengan perang. Ya. Dia ngaku orang yang dalam peperangan. Nah, itu bisa juga. Bila yaminin tanpa bersumpah. Jadi kalau ada orang ngaku, terima. Wa yustaraddu minhu ma akhazahu illam yakhruj. Diminta kembali apa yang telah ia ambil jikalau dia tidak keluar.
Ya. Jadi ada orang musafir, dia mau musafir, pengen musafir. Itu ketika dia pengen musafir emang nggak ada biaya, boleh dikasih. Tapi kalau dia nggak jadi keluar, nggak jadi musafir, boleh diminta lagi. Kita lihat lah, kagak jadi berangkat, nggak jadi berangkat ke Surabaya, kagak nggak jadi, ya nggak jadi, ongkosnya kurang, lah pengen nambah, ya, gitu. Ya udah dah, berarti kalau ente nggak jadi, balikin lagi tuh zakatnya, karena bukan hak ente, boleh diminta lagi. Wala yu'ta ahadun biwasfaini. Seseorang tidak dapat diberikan dengan dua sifat. Satu orang sekaligus dua sifat. Ya. Musafir juga, miskin juga. Saya miskin, tolong bagi saya zakatnya. Dan saya juga musafir, tolong berikan juga hak musafir saya. Itu nggak bisa diberikan dua, ya harus satu. Naam in akhadha faqirun bil ghurmi fa'atahu gharimuhu u'tiya bil faqri li'annahu ana muhtajun. Tetapi kalau ada orang fakir mengambil zakat karena berhutang, fa'atahu gharimahu, maka dia memberikannya atas dasar orang yang hutang. U'tiya bil faqri, maka diberikan dengan kefakirannya. Li'annahul ana muhtajun, karena dia sekarang yang lagi butuh. Ada orang fakir juga, ada orang ngutang juga. Maka yang diberikan atas dasar kefakirannya, bukan karena hutangnya. Kenapa? Karena kalau dia atas dasar fakir, itulah yang memang kondisinya yang lagi dibutuhkan. Kalau hutang itu kan terkait dengan orang yang menghutanginya, yang memberikan hutang. Tinggal memberikan kerelaan atau tidaknya. Kalau fakir, dia butuh makan. Jadi kalau ada orang fakir, statusnya fakir dan ngutang juga, maka nggak bisa diberikan dua, tapi diberikanlah atas nama kefakirannya. Naam, tambihun. Lau farraqal maliku zakata saqata sahmul amili. Seandainya pemilik zakat telah membagikan zakatnya langsung, saqata sahmul amil, gugur bagian amil. Ada orang bayar zakat, langsung aja dikasih orang. Lalu ada orang yang merasa dirinya menjadi amil. Tuh ya.
Saya nggak dibagi nih, kan saya ambil. Oh, kalau ente ambil, ngambil ke aneh, ente yang beriin baru dapat. Ini kan aneh yang langsung ngasih. Ente nggak punya hak mengambil, meminta kepada aneh atas dasar amil. Kenapa? Karena dia sudah memberikan zakatnya secara langsung. Kalau amil tugasnya mengambil, membagikan. Ya. Jadi amil itu dapat zakat kalau dia bekerja. Kalau dia kagak bekerja, kagak dapat apa-apa. Ya. Summa inin hasaral mustahiquna. Wa waffa bihimul mala lazima ta'mimuhum wa ila lam yajib wa lam yundab lakin yalzamuhu i'ta'u salasatin min kulli sinfin. Kalau para mustahiknya itu terbatas, mustahiknya itu terbatas. Wa waffa bihimul mala, dan dia pun menyempurnakan hartanya dengan mereka semua. Lazima ta'mimuhum, maka wajib meratakannya. Wa illa lam yajib wa lam yundab. Kalau tidak, maka tidak wajib dan tidak disunahkan. Jadi kalau orang-orang mustahiknya itu ada para mustahiknya, seperti ada gharim, ada fakir, ada miskin, terbatas tuh orangnya. Itu wajib diberikan kepada mereka semua, dipakai rata. Umpama dia mau bayar zakat, ada duit zakat 2,5 juta, karena punya duit 100 juta, maka 2,5%-nya dibagi rata semuanya. Orang fakir nih, orang miskin nih, ya. Terus orang hutang gharim nih, ratain. Kalau bisa terbatas, bisa dihitung ya, para mustahiknya wajib. Wa illa lam yajib, kalau tidak terbatas, banyak, nggak terhitung, nggak wajib meratakan. Jadi mustahiknya banyak, nggak wajib dan juga nggak sunnah. Lakin yalzamu i'ta'u salasatin min kulli sinfin. Akan tetapi wajib memberikan 3 dari setiap macam. Akan tetapi setiap macam, ada fakir, ada miskin, ada garimin, ada amil, ada sabilillah, ada ibnu sabil. Nah, dari ke-8 asnaf ini, ya, harus dia ratakan semuanya kalau ada. Kalau ada. Tapi kalau memang ternyata tidak ada, nggak wajib diratakan. Ya, nggak wajib diratakan. Akan tetapi, jadi boleh dia ngasih yang mana saja. Akan tetapi setiap macam yang akan dia berikan, yaitu cukup 3 saja minimal. Umpama mau ngasih orang fakir, dikasih 3 orang. Ngasih 3 orang, jangan cuma 1 orang. Ya. Umpama nih mau bayar zakat. Itu kayak bayar zakat, kalau bisa
dalam mazhab Syafi'i ngasihnya 3 orang fakir. Kita punya zakat 3,5 liter, ngasih 3. Karena di ayat Qur'annya disebutnya jamak. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Jadi disebut itu semuanya jamak. Jamak itu minimal 3. Jadi harus diberikan 3. Jangan 1 doang. Ya. Makanya kalau saya bayar zakat di rumah, semua keluarga tuh saya udah bikin 3 atau lebih. Gitu. Jadi ketika bayar sendiri, nggak melalui panitia zakat, itu udah ditaker-takerin. Berapa orang ini. Udah. Jadi ini hak-hak muzaki itu saya bagi campurin semuanya, udah. Jadi udah terwakili dibagikan kepada lebih dari 3 orang fakir. Umpamanya ada 6 orang fakir, ya udah dibagi rata aja. Jadi bisa kebagian sarang 3 liter. Nah, aturan kan enaknya kan gampangnya dia 3,5 liter punya kasih 1 orang fakir. Ini ada umpamanya keluarga kita ada 5 orang. Udah kasih aja orang fakir 1 3,5 liter, 2, 5, udah kelar. Nah, jangan begitu. Dibagi rata dulu. Bagi rata. Nah, ini kan buat berapa 5 orang fakir. Ada 5 itu dikumpulin. Ini 1, 2, ini buat sini itu. Dibikin kayak gitu. Jadi ketika dia bayar zakat itu sudah melaksanakan tuntunannya, diberikan 1 macam golongan mustahik diberikan kepada 3 orang. Itu. Lain halnya kalau sudah diberikan kepada panitia zakat. Panitia zakat pastinya sudah mencampur, udah itu mau urus panitia zakat dah, ya campur. Nah, kalau dicampur, udah pasti ada yang berasnya ke sono, gitu. Tapi kalau mau bayar zakat sendiri, itu dibikin 3. 1 jiwa bayar zakat dibikin 3. Berarti kebagian sarang 1 liter lebih dikit. Kalau umpamanya ada 2 orang, keluarga kita, anak kita 3 orang, maka diatur 3 kantong ini kita siapin lagi. 1 kantong seliter, 1. Nanti dicampur. Atau kalau bisa sudah ditentuin, sudah diniatin, campurin. Jadi dapat 3 orang fakir. Begitu caranya. Makanya dikatakan yalzamu i'ta'u salasati min kulli sibin. Wajib 3 dari setiap mustahik. Wa illam yakunu bil baladi waqtal wujubi, meskipun mereka tidak ada di negerinya pada saat wajib. Walaupun orang miskin itu mustahik itu nggak ada saat itu. Kita mau bagi nih, udah kita tentuin, nggak masalah. Yang penting kita sudah punya niat ingin memberikan kepada mustahik tersebut. Wa minal mutawattinina aula. Kalau dari golongan orang yang penduduk situ, maka itu lebih utama. Ya. Walau a'ta isnaini min kulli sinfin.
Kalau dia memberikan dua orang dari setiap mustahik, dari setiap golongan. Dia ngasihnya cuma dua doang nih. Wasalisu maujudun. Yang ketiga ada. Ya. Walhal, padahal yang ketiga ada. Lazimau aqallu mutamawilin gurman lahu min malihi. Maka wajib akan dia sekurang-kurang nilai harga sebagai hutang dari hartanya. Ya. Jadi dia ngasihnya cuma dua dari tiap macam tuh. Itu padahal yang ketiga ada. Itu dianggap ngutang. Ngutang ya, harusnya ya, Anda dapat nih, kan tiga gitu. Itu cuma ngasih doang nih gitu. Itu dianggap utang. Lazimahu aqallu mutamawwalin. Wajib sekurang-kurang nilai harga ya, pada kadar yang dia berikan itu. Ya, berapa aja dah. Berapa aja tuh yang dia berikan kepadanya. Ya. Dianggap sebagai hutang. Hah? Nah, udah. Kalau ada panitia tuh urus panitia dah. Panitia ngatur dah tuh. Ya. Yang penting makanya berasnya dicampur. Makanya tujuan mencampurkan beras itu yaitu supaya pembagiannya itu benar-benar sudah merata diberikan kepada ini semua. Kalau mau bayar sendiri ya gitu, harus tiga orang. Ya. Walau faqida ba'du salasati rudda hissatuhu ala baqi sinfihi inihtajahu wa illa fa'ala baqil asnafi. Kalau sebagian dari tiga itu hilang, kalau tadi kan ada, ini enggak ada. Maka dikembalikan bagiannya ala baqi sinfi atas sisa golongannya inihtajahu kalau dia butuh. Ya. Nah, jatahnya tiga orang ada. Dia sudah menjatahkan tiga orang, tapi yang ketiga nggak ada. Tuh. Maka diberikanlah jatah orang yang ketiga tadi yang nggak ada ala baqi sinfihi atas orang yang ada itu. Udah dibagiin ke jatah dia aja dah. Karena nggak ada yang ketiga. Wa illa fa'ala baqil asnaf. Kalau nggak ada juga, maka golongan-golongan yang lain dicari. Apakah sabilillah, apakah ghorimin, gitu, ya. Jadi cara bayar zakat, kalau kita mau ngasih kepada orang fakir, ya berarti setiap fakir itu tiga orang yang kita kasihkan. Wa yalzamu taswiyatu bainal asnaf. Wajib rata di antara golongan-golongan. Itu pembagiannya rata, jangan beda-beda. Wa in kanat hajatu ba'dihim asyadda. Meskipun kebutuhan mereka itu lebih besar, tetap pembagiannya harus rata. Jangan yang satu 3 juta, yang satu cuma 500.000. Jangan. La taswiyatu baina ahadis sinfi bal tundabu. Tidak ada, enggak harus
rata di antara masing-masing golongan, bahkan sunnah. Jadi kalau masing-masing dari golongan itu nggak harus rata. Kalau masing-masing dari miskin itu nggak harus rata, tapi sunnahnya rata. Kalau antar golongan fakir, sabilillah itu rata tuh. Jadi antara asnaf, fakir, sabilillah, gharimin itu harus sama. Ketika ingin memberikan kepada gharimin 3 juta ya 3 juta, fakir 3 juta juga. Gitu. Tapi kalau dari masing-masing sinful, masing-masing golongan fakirnya, itu tidak wajib harus rata, tapi sunnahnya ratain juga. Waqtara jama'atun min a'immatina jawaza sarfil fitrati ila salasati masakina au ghairi minal mustahiqina. Segolongan dari imam-imam kami memilih membolehkan memberikan fitrah kepada 3 orang miskin atau lainnya dari para mustahik. Ya. Jadi para ulama-ulama Syafi'i ya, bahwasanya sebagiannya ada yang memilih untuk diperkenankan membolehkan memberikan fitrah kepada 3 orang miskin. Ini ada muqabilnya. Ya. Pendapat yang lain ada yang mengatakan wajib. Ya, wajib. Kalau tadi kan tuh zakat mal. Kalau zakat fitrah bagaimana? Itu kalau zakat fitrah dikatakan mengatakan boleh memberikan fitrah kepada 3 orang fakir miskin, boleh. Kalau zakatnya zakat fitrah boleh. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan harus muqabil dari pendapat ini. Walau kana kullu sinfin aw ba'dil asnafi waqtal wujubi mahsuran fi salasatin fa aqalla istahaqquha fil ula. Seandainya setiap golongan atau sebagian dari golongan-golongan pada saat wajibnya itu dapat dihitung fi salasatin fa aqalla di dalam 3 orang atau lebih kurang istahaqquha fil ula, maka mereka berhak pada yang pertama. Jadi seandainya setiap golongan atau sebagian dari asnaf, setiap golongan contohnya fakir, ya, atau sebagian dari asnaf. Ada fakir miskin, ada gharimin, ada sabilillah. Saat wajibnya mahsuran, dia bisa dihitung jumlahnya. Fi salasatin di dalam 3 orang atau bahkan kurang, maka mereka berhak yang bisa terhitung itu jumlahnya. Berikan kepada mereka yang bisa kelihatan dihitung jumlahnya. Berapa nih orang mustahik fakir di sini nih? Sekian, udah itu mereka berhak. Fil aula. Itu yang pertama fil ula.
Wa may yakhussul mahsurina fis saniyati min waqtil wujubi fala yadurru hudusu ghaniyin au mauti ahadihim bal haqqu baqin bihalihi fayudfa'u nasibul maiti diwarisihi. Nah, tadi kan seandainya setiap golongan atau sebagian dari asnaf pada saat wajibnya itu ada yang terhitung fisalasatin dari 3 atau lebih kurang lagi, maka pada pendapat yang pertama mereka berhak ya, dari jumlah orang yang bisa dihitung itu. Nah, wa may yakhusul mahsurina fi saniyati, dan ada yang dikhususkan dari orang-orang yang dihitung itu pada pendapat yang kedua pada saat wajibnya. Jadi ketika orangnya itu bisa dihitung jumlahnya, maka berikanlah kepada mereka yang pertama. Nah, ada lagi yang mau dikhususkan dari orang-orang tersebut, maka yang kedua diberikan kepada orang-orang yang tertentu, yang terkhusus di antara para mustahik tersebut. Fala yadurru hudusu ghaniyin au mautu ahadihim bal haqquhu baqin bihali. Dari orang-orang yang ada, andai kata dia ada yang kaya atau mati salah satunya, bal haqqu baqin bihali. Itu haknya tetap ada. Ya, haknya tetap ada. Andai kata dia mati, haknya tetap ada. Fayudfa'un nasibul maiti liwarisi, maka diberikan bagian mayit kepada ahli warisnya. In kana huwal muzakki. Kalau ahli warisnya itu adalah orang yang dizakati. Jadi andai kata ahli orang fakirnya itu ternyata sudah kita mau berikan, nggak ada, atau dia orang kaya, kan kalau orang kaya kan nggak berhak. Atau dia mati, itu nggak apa-apa, tetap jatahnya diberikan juga. Ya. Ya, maka diberikan, kalau yang meninggal dunia, diberikan jatahnya kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Nih, kasih. Tsumma qala wa la yusyarikuhum qadimun alaihim wa la ghaibun anhum waqtal wujubi wallahu a'lam.
Ini yang mana bacanya? Wa minal munjiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyatil azimati, di antara yang menyelamatkan yang besar. Ada yang membinasakan kita, ada yang menyelamatkan kita. Kalau yang membinasakan muhlikat, ya, bahasan kita kemarin, ya, di antaranya hubbud dunia, ya, tamak terhadap dunia, itu yang membinasakan, muhlikat. Cinta kemegahan, cinta kepada harta, pelit, bakhil, itu yang muhlikat. Ya. Nah, sekarang ada yang munjiat. Apa yang munjiat, yang menyelamatkan kita? Di antaranya lagi itu bertaubat, ya. Taubat, terus berharap kepada Allah, punya rasa takut. Nah, sekarang di antaranya lagi adalah sabar. Sabar itu akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sabar dalam hal apa? As-sabru ala balaillahi. Sabar atas cobaan ujian dari Allah. Sabar atas ujian dari Allah. Jadi kalau kita diuji, hadapi dengan kesabaran. Yang namanya ujian adalah orang yang keberadaannya itu diakui, ya, oleh Allah. Kalau orang yang Allah tidak akui sebagai hambanya, dalam arti mereka itu, ya, ingkar kepada Allah ataupun durhaka kepada Allah, itu namanya bukan ujian. Bukan ujian. Ibaratnya begini, orang sekolah kan berhak dia mengikuti ujian. Ujian tuh. Nah, kalau orang yang kagak sekolah pengen ikut ujian, ya, apakah mungkin? Bukan. Ya. Sekolah kagak, apa kagak pengen ikut ujian. Ujian dari mana? Jadi ujian itu diberikan kepada orang yang memang keberadaan statusnya Allah mengakui sebagai hamba-hambanya yang Allah cintai. Makanya iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan mengujinya. Jadi kalau keberadaan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena sikap dan perilaku kita dalam ketaatan, lalu kita mendapatkan musibah, maka kita lagi diuji, hadapilah dengan kesabaran. Tapi kalau ada orang, ya, maksiat, lalu dia dapat musibah, dia bilang, gue lagi diuji sama Tuhan ini. Gue lagi diuji sama Tuhan. Ujian dari mana? Gitu ya. Nama lu nggak terdaftar. Gitu. Ujian dari mana? Ente mah bukannya ujian, ini teguran biar ente sadar, berhenti. Enak aja ujian. Ya, sekolah kagak ujian. Ya. Jadi ujian itu buat hamba Allah yang Allah cintai. Kalau yang Allah benci karena keingkarannya, karena kedurhakannya, bagaimana Allah akan menguji? Yang ada itu namanya, ya, teguran. Bahkan bisa jadi azab Allah berikan kepadanya.
Jadi gitu, ya, cara mengukur bahwasanya ini ujian atau bukan. Kalau ujian kita hadapi dengan kesabaran, tapi kalau teguran kita hadapi dengan bertobat dan beristighfar. Ya. Kita udah ngeliat, ya Allah, saya lagi diuji. Saya kena musibah. Kita mikir, dosa apa ya Allah yang saya lakukan? Saya kayak gini tuh. Tapi dipikir-pikir kok saya nggak lakukan apa-apa ya. Berarti lagi diuji, dicoba, hadapi dengan kesabaran. Suatu saat kita kena lagi musibah, kita renungin, ya Allah, dosa apa nih saya? Mikirin tuh. Karena yang namanya apapun yang disebut buruk dan tidak baik, itu merupakan musibah. Sampai Nabi pun ditanya sama Aisyah atau Fatimah. Lampu yang mati saja itu musibah. Ucapkanlah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, udah pikirin, ya Allah, apa nih? Kalau kita renungin dosa apa ya? Kita pikirin. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan, tobatin. Tapi kalau kita mikirin, nggak nemu dosa yang saya kerjain, ujian. Berarti hadapi dengan kesabaran. Bagaimana cara menghadapi dengan kesabaran? Perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Mohon petunjuk sama Allah, mohon diberikan kekuatan. Itu yang akan menyelamatkan. Wasyukru li na'ma'illahi, dan bersyukur bagi segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah kasih nikmat, kita bersyukur. Selamat tuh. Tapi kalau Allah kasih nikmat, kita nggak bersyukur, nggak selamat. Wazudu fid dunyal mushghilati 'anillah. Zuhud pada dunia yang menyibukkan, meninggalkan Allah Ta'ala. 3 tuh. Sabar, bersyukur, zuhud. Zuhud ini tidak mencintai dunia ya, secara berlebihan. Yang membuatnya Allah jadi ditinggalin. Amma sabru fa fadailuhu azimatun. Adapun sabar, maka keutamaannya itu besar. Wa hajatul mu'mini ilahi fil ahwali kulliha da'iyatun wa amatun. Dan hajatnya orang mukmin kepada sabar dalam segala hal semuanya itu da'iyatun wa amatun. Ya. Memang sangat mendorong sekali dan umum. Jadi kebutuhan orang mukmin dalam segala hal kepada kesabaran itu memang sangat mendorong sekali. Ya. Dan benar-benar sangat umum dibutuhkan ya, kesabaran itu. Jadi kesabaran harus benar-benar kita miliki nih sebagai seorang mukmin. Ya. Wa ma warada fi sabri 'anillahi wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal amri wat targhibi katsirun muntasyirun. Riwayat-riwayat yang datang di dalam masalah sabar baik dari Allah dan Rasul, baik itu perintah dan anjurannya sangat banyak muntasyirun dan tersebar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Itu contoh dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantara sabar dan melakukan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita punya masalah dalam hidup, maka ya mohonlah kepada Allah dengan bantuan
kesabaran, dan melaksanakan sholat. Sabar bagaimana? Bertahan. Jaga mulut kita dari berkeluh kesah, keluh ini, ngeluh ini, jaga. Tapi kita ganti dengan berzikir, berzikir terus. Ya. Barengi dengan sholat, lakukan sholat, baik sholat tahajud, ya, sholat duha, sholat sunnah yang lain, lakukan. Kalau orang sudah melakukan begitu, innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ya. Karena kalau penderitaan, cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bersabar, ya sudah. Yang ada, apa kata Sayyidina Ali? Ya. Kata Sayyidina Ali, in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jurun wa in jaza'ta jarat alaikal maqadir wa anta ma'zurun. Kata Sayyidina Ali, kalau kau sabar, maka takdir Allah sudah pasti telah berjalan dan engkau akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kau berkeluh kesah, maka takdir Allah juga sudah berjalan. Justru kau akan mendapatkan dosa. Contoh, kita jatuh, ya, kita jatuh, luka, gitu. Kalau luka jatuh, yang kita alami ketika saat itu, kita nggak sabar. Aduh, ini gara-gara ini sini. Siapa sih yang buang kulit pisang di sini nih? Ya, itu yang kita salah-salahin. Kalau kita ngeluh begitu, apakah takdir Allah akan berubah dan luka kita jadi hilang? Kan enggak. Sudah pasti takdir Allah sudah berjalan, ya sudah berlaku seperti itu, ya udah. Jadi keluh kesahnya engkau membuat jadi terkena dosa, nggak ada artinya. Ayo, kalau ngeluh, toh juga nggak bakal kembali lagi normal. Dalam arti nggak bakal langsung hilang, malah jadi dosa. Tapi kalau kita sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jatuh. Tuh ya. Nah, udah serahin sama Allah, minta sama Allah. Usahakan untuk diobatin, dapat pahala. Kan nggak ada bedanya antara ngeluh dengan tidak ngeluh, nggak akan merubah luka yang sudah terjadi. Jadi nggak perlu kita salah-salahin ini, salahin itu, nggak perlu. Jadi kalau orang yang sabar pertama akan bersama dengan Allah. Allah pasti akan bersama dengannya, orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin. Allah berfirman, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar akan mendapatkan kabar-kabar gembira dari Allah. Yang namanya kabar gembira pasti sesuatu yang baik. Ya. Qala Allah Ta'ala wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah berfirman, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dicintai sama Allah kalau kita sabar. Ya. Wa qala ta'ala Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berkata kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah Ta'ala. Wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah atas keputusan Tuhanmu, maka sungguh engkau berada dalam pandangan kami. Jadi suruh sabar. Sabar. Ya. Karena kesabaranmu itu akan selalu mendapatkan perlindungan, dukungan dari Allah. Sabarlah atas segala keputusan Tuhanmu, karena engkau sudah berada dalam penglihatan Allah Ta'ala. Jadi apa yang sudah terjadi pada diri kita, baik itu menyangkut hartakah,
diri kita, keluarga kita, semuanya itu tidak lepas dalam pandangan dan penglihatan pengetahuan Allah Ta'ala. Yang wajib kita hadapi dengan penuh kesabaran. Wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Jadi ketika mereka bersabar, Allah angkat orang-orang yang bersabar sebagai pemimpin-pemimpin. Dia angkat sebagai pemimpin oleh Allah Ta'ala. Orang aja kalau diangkat sama ketua, itu pasti senang banget. Berharap pengen diangkat sama ketua. Jangankan ketua, presiden. Andai kata ada orang diangkat sebagai kepala ini, kepala menteri ini sama presiden, senangnya minta ampun. Sebagai divisi ini, senangnya minta ampun. Itu yang angkat cuma presiden. Itu yang angkat cuma gubernur. Diangkat kepala bidang, senangnya minta ampun. Ini yang angkat Allah. Kau bakal jadi pemimpin-pemimpin yang memberikan jalan petunjuk dengan urusan api. Diangkat sebagai pemimpin. Syaratnya apa? Sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dalam hidup enggak lepas dari cobaan. Menjalankan ketakwaan, ketaatan itu sabar. Sholat hadapi dengan kesabaran. Ngaji hadapi dengan kesabaran. Pokoknya semuanya melaksanakan perintah-perintah Allah hadapi dengan kesabaran. Itu cobaan. Puasa kemarin hadapi dengan kesabaran. Kenapa? Diuji kita puasa kita. Tuh. Meninggalkan maksiat, kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Bagaimana? Jangan sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan. Diberi kehilangan, diberi penyakit dan berbagai macam, hadapi dengan kesabaran. Jadi apapun dalam hidup kita, semua penuh dengan ujian dan cobaan buat orang-orang beriman. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang menduga ketika mereka sudah mengaku dirinya orang beriman, mereka enggak diuji. Tidak. Semua orang beriman pasti bakal diuji. Pasti bakal diuji. Ya. Ketika diuji, udah sabar. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan balasannya tanpa dihisab. Orang yang sabar, dia bakal dihisab, bakal diberikan balasan Allah, enggak perlu dihisab. Masuk surga, mulus, lancar, enggak perlu tersendat lagi, lancar tuh orang sabar. Apaan aja dah hadapin. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kesabar? Dengan cara bersabar itu tadi. Mulut kita kan yang namanya orang sabar tuh mulutnya enggak pernah banyak ngeluh, isi dengan zikir. Kurang ketika dihadapi dengan kekurangan, isi dengan zikir. Apa tuh? Apa aja? Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, isi itu. Jangan diisi dengan hal-hal yang halu. Summa qala wa qala Rasulullah SAW man yasbir yusabbirullahu. Wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'mahu wa yuwaffiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa na'udzu min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.